Ассаляму алейкум. Келіні сафтанын нәтижелеріні бер талил етейік. Студияда мен Айша Шулакова. Эмиетлі әдіселер насыл инкишаф еткенini bu yayında seyreteyik. Karadeniz yalısında Ahmetçit rayonunun Kara-Acı kasabasında Kırım'da en büyük автокемпинг açıldı. 5. Yalta Halkara İktisadi Forum'un neticeleri Kurman rayonunda liofilizatsiya boyunca kompleks kurulu başlandı. Kırım Kopori kurort mevsimine hazır mı? Kurucular yaşagan Tamay şerçiginde Cemaat Şurası'nın növbetteki toplaşığı geçti. İyi iş Acıbolat köyünde gönüllüler bir kaç tonna katı turmuş kalıntılarını topladılar. Bu ve başka haberler hakkında seyretiniz. Kırım'da Hıdırlez bayramı kaydetildi. Muzikal sürprizler, milli yemekler, küçükler için oyunlar. Böyle bayram müyette bizim takımımız da bulundu. Bayram milli oyunlar ve muzika ile başlana. Kırım Tatar halkının baylığı bir midada takdim etili. Mında gerçekten de bayram müyette hukum sürüyor. Мне очень нравится этот праздник. Я очень рада видеть всех односельчан, всех своих крымчан. Всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, счастья. Это здорово, ребята, это весело. Очень весело. Нам очень нравится. Мы каждый год сюда приезжаем. Bugün Kırım Tatarlar Hıdırlez adlı kademi Türkiye bayramını kaydeteler. Eskiden o bağır tarla işlerinin yekunlenmesini, yazdan gelmesini, mahsuldarlıkını, bereketini ve amanlıkını timsali edim. Yüzyıllarca bu gelen bir milli bayramdır. Mutlaka biz milletimizden beraber bu bayramı geçirdik ve ebediyen geçirmek gerek. Çünkü Bu yılı bayramın yanı timsali 2 metrden ziyade cezve oldu. Onu adamlarga Millet Telekanalı ve Vatan Sedası Radyosu takdim etti. Her bir musafir için bir kaç bin filcan kahve hazırlandı. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov ve Kırım Müslümanlarının muftisi Acı Emir Ablayev birinci olarak bu kahveni içtiler. Каждого крымско-татарского дома встречали или угощали чашечкой ароматного kahve. Geçken sene takdim etilgen dünyada en büyük feske ise Kırım'ın muftisi Anyanya olarak kapik yerleştirdi. Hıdırlez mihyazlı keçirili. Mında musafirler nadir ziyafetlerini aşağı baktılar. Milli suvenirlerini satın aldılar ve annenevi esnaflarına öğrendiler. Elbette ki koy için köreşte öz güçlerini sınap baktılar. Gençler için meraklı atraksiyonlar çalıştı. Bu karuseller, batutlar ve tatlılıklar. Bayramda yarımadamızdan çeşit köşelerinden gelgen binlerce adamlar toplandı. İnsanlar aileler ile geldiler. Hıdırlez epislerini birleştirdi. Очень праздничная, дружелюбная на самом деле. Очень хорошая аура этого фестиваля. С уважением, здесь все крымчане присутствуют, поэтому слава Богу. Всех крымчане, всех национальностей, для всех это праздник. Kırım'da Hıdırlez bayramı evvelden de kaydetili edi. Lakin böyle mikyazlı şekilde bu bayram tek Kırım Rusya erkenine kirgen son kaydetili başlandı. 5 yıl devamında teşkilatçılar musafirlerini şaşırtalar ve rekordlar koyalar. Bu sene ise ziyaretçilerinin geografiyası da kengleşti. Конечно, для нас радостно, что наши соотечественники с Херсонской области ежегодно посещают Хыдырлез, они с нами, они радуются вот солнцу, радуются вот сегодняшнему празднику, который нас еще раз вот сплотил, соединил и дал возможности пообщаться, услышать друг друга. Bayram milletler ara dostlukны кабелештире. Kırım Tatar halkının medeniyetini, urf-adetlerini ve özgünlüğünü saklay. Для меня самое главное, самое приятное, что на празднике присутствуют все наши крымчане, абсолютно всех национальностей, всех вероисповеданий. То есть это самое главное в большом, едином, многонациональном Крыму, чтобы мы и все праздники праздновали вместе. Hıdırlez akşamga kaydetili. Butun kun musafirlerini Kırım Tatar icracıları, Haytarma ve Kırım devlet ansambleleri ve mahsus musafir Elbrus Canmirzoyev kuvandıralar. Bayramga kelip olmaganlar için Millet Telekanalında butun kun canlı efir ötkerildi. Kırım'da 1. Mayıs bayramını kaydettiler. Evvelsi o siyasi edi, lakin sonki yılları bu bayram rahatlık gün olup kaldı. Lakin onun ananeleri unutulmadı. Kırım'da nasıl kaydetilgenini muhbirlerimiz tarif edecek. Kırım paytaxtından bu kadrlar balalıkka kaytara. Geçken yılı 1. Mayıslık timsaller yerlerinde. Davuşlu muzika, bayraklar, çiçekler ve transparantlar.
Ахмеджеттин меркези боюнча колонналарнен девлет хизметчилери, профсоюз идарелеринин векилери, спортчылар, студентлер ве талебелер кечти. Эркеснин кейфи еринде. Буны эмде гүзел ава ярата. День трудящихся – это всех праздник, всех трудящихся. Бек бір мирақлы, бек бір қуанчлы байрам. Мына қуанып, бүгін Қырым-Татар театр, бүгінгі байрамны яраштыра. Мы пришли с ансамблем Сели, чтобы отпраздновать этот праздник весны. Шашлыки, отдых. Это день всех трудящихся, которые работают как бы на благо всего города. Адет үзре байрамда Cumhuriyetimizin birinci şahısları iştirak ettiler. Bundan da gayrı çet el memleketlerden musafirler de var edi. Bu Koşma Ştatlardan ve Avrupa'dan. Мы все держимся на людях труда. Каждый труд ценен, каждый труд достоин уважения. То есть независимо от того, кто в какой роли и какое количество времени этому отдает. Поэтому с уважением ко всем, кто трудится на благо Родины. 1 Mayıs günü nasıl devirler denişmez olsa hep bir bayram ve emek günü gibi kala. Это 1 мая в нашей памяти. До сих пор это семейный праздник, праздник весны, праздник мира, добра, трудолюбия. Поэтому для нас это, конечно же, очень важный, знаменательный праздник. Самый важный, что это объединение. И объединение всех, вне зависимости кто чем занимался, разного социального уровня. И сегодня эта традиция, самое главное, сохраняется и развивается в Крыму. И вы, как видите, мы все вместе, и нас не разъединить. Нумайышта Millet телеканалının ve Vatan Sedası radyosunun hadimleri de iştirak ettiler. Мы с нашим коллективом приняли решение пройти шествие в честь праздника такого веселого, майского, весеннего. Всех поздравляю с праздником. Мир, труд, май. 1 мая – труд и мир, прежде всего. Воспоминания о том, что наши деды и прадеды строили сильное, мощное государство. Bayram teşkilatçılarının malumatına göre tek Ahmetjit'te tedbirlerde 28 bin adam iştirak etti. Kırım boyunca ise 50 binge yakın. Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Karadeniz yalısında Ahmetçit rayonunun Kara Acı kasabasında Kırım'da en büyük avtokemping açıldı. Kompleks çok kilometrelik kum plajı yanında yerleşi. Rahatlık yerini bizim muhbirimiz Sultaniye Stakayeva gördü. В целом дом площадью 32 квадратных, каждый отдельный номер 16 квадратных метров с верандой. Онайтлы эки ерлік эвчеклер дениз ялысында ерлеші. Бу ерде раатланмақ үшін эр шей бар ве ең esасы онайтлы ве уджуз. В комплектацию номера входит у нас 2 кровати, система кондиционирования, холодильник, чайник и мебель на зоне веранды для отдыха. 4 ай давамында бу ерде буюк бір комплекс тікленді. 250 эвчик, анда 1000 ер бар. Дуплекске Крым юлбашчысы Сергей Аксенов да кыймет кесті. Комфортное размещение, коллеги, всем рекомендую. Раатланғанлар үшін ершей бар, тибби нокта, илячхане, азық түкәні, интернет, сыжақ су ве душ, аяқ йол ве парковка ері. Файл ратланмаға севгенлерінің жаны сықылмаз. Дениз кезінтісіне чықмаға ве ажайып манзараларыны көрмеге мүмкін. Аяқ машинада кираға алына біле. Серфингінен оғрашмаға ве джиплерде кезінмегеді имканы бар. Комплекс бутунли қораланған геже кундус видео көзету ве қорув кечіріле. Сегодня здесь полностью локальные очистные сооружения, то есть вода на месте, скважина, то есть в море ничего не сбрасывается, то есть энергетика подведена. То есть, на мой взгляд, вот, еще раз говорю, за 4 месяца это серьезное достижение. То есть все собрано вот с чистого листа в голом поле. Кара Ажи көйінде автокемпинг 5 туристик кластерге крем. Құрыжылық федераль мақсадлы лейха бойынша алып барылды. Кележекте мұнда 1000 одалық Зиманеви мұсафирхане құрылажақ. Инвестицион лейханың фияты 3 миллиард рублені тәшкілеті. Это туристический кластер Черноморский, где мы находимся сейчас. За счет государства создается инфраструктура, строятся дороги, газ, электричество, водоснабжение, водоотведение. Создаются инвестиционные площадки, здесь конкретно больше 170 гектар под инвестиции. Заняты только первые 30. Впереди, для бизнеса, мне кажется, очень серьезная перспектива. Крымда шымдыкі вақытта ресми шекілді 9 автокемпинг чалыша. Эмде бөлек комплекстер яратылуы үшін 20-ден зияде мейдан азырланды. Султания Сtakayeva, Ким Бекиров, Millet үшін. Ешілдақ Мескен кварталының сәкенлері 25 жылдан зияде сусыз яшайлар. Бұл ер Ахметжеттен 2 километр ұзақлықта яни яғмұрча көйіне бақа. Сәкенлер дефаларжа аджы қал мемуриетіне мұражат еткен еділер. Амма жевап йоқ. Мұхбиріміз София Шукурова көйге барып сәкенлеріні раатсызлаған меселенен таныш олды. На наш поселок всем плевать. Ни дорог, ни воды. 20 с чем-то лет существует поселок. Все, ничего не сделано, никакой инфраструктуры, ничего.
Ленура Джапарова Ешилдах кварталында яшай. Бу Кырым пайтахтындан 2 километр месафеде ерлешкен Ягмурча хасабасына баха. 1993 сенесі пейда oldu ve o vaqtdan beri mında suv yok. Sakinler texniki ajetleri için yağmurlu suvnu jeymağa mecburlar. İçmek için ise suv satın alına. У государства сколько она? 28-35 рублей. А мы покупаем за 400 рублей куб воды, чтобы как-то выжить. Сейчас начинается лето. Не посадить, не полить, ничего. 15 gün devamında suv getirilmey. 500'den ziyade sakin bu meseleni çözmege yardım sorab Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e ve Kırım Cumhuriyeti Milletleri Ara Munisebetleri ve sürgün etilgen grajdanlarının işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Ленур Абдурахмановға müracaat ettiler. Пожалуйста, Ленур Азизович, обращение коллективное, ну, основное это вода. Как бы подвоз воды сегодня. Не подвоз, а подводка воды. Suv yoksuzluğu bu kasabanın tek bir meselesi değil. Mında yollar, kısmen gaz, esas içtimai obyektler ve elektrik teminatı yok. Koyda da adresler yok deyip şikayet ederler sakinler. Скорые, пожарные ночью будут искать каждого человека. Даже улицы написано мелким шрифтом и ничего не видно. Были случаи, скорая ищет, всю ночь бегает, ищет. И мы тоже встречаем, черти куда ездим. Газифицировали микрорайон 10 лет назад, и до сих пор у нас газа нет. Наши вот 15, может 20 семей без газа до сих пор. И сколько писем писали, и сколько ходили, просили, все отписки. Yerli memuriyetke defalarca müracaatlar hiçbir netice getirmey deyler sakinler. Bugün onların kasabasının tarihinde birinci kere memur yetip geldi. Ruslan İsmailovич geldi, Ленур Азизович geldiler. Sağ olsunlar. Ondan aldım. Bizim selsabet başına pasileni degendi. Bunda 5 yıldan beri kurganımız yok. Sakinlerle görüşmege Hacı Xal kasabasının başı gelmedi. Öz muavinini yolladı. O bu vazifeni bir yıldan az heda etti. Yol ve su teminatının bağlı meselelerini bili. Ну, если честно, я вот именно здесь наверху первый раз. До ноября-декабря месяца будут проведены работы по проектированию, получение проектно-сметной документации, получение права собственности на объект капитального строительства, то есть на эту дорогу. От 12 до 18 миллионов будет выделено. Протяженность данного участка у нас в общей сложности составляет там 960 метров примерно. Но сумма большая. Почему? Потому что ввиду того, что большой объем работы. И это будет не просто дорога, это дорога с тротуаром. Yerli hakimiyet sakinlerinin konuşmağını sebebinden meseleler çözülmey. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek tamam böyle yekün çıkardı. С 93-го года люди здесь брошены, нету электроэнергии, отсутствие дорог, воды. То есть все это говорит о том, что вот люди находились на необитаемом острове, да, то есть несмотря на административную близость и к городу, и отношение непосредственно к району. Поэтому все эти вопросы будут взяты на контроль. Ayının 27'sinde Devlet Milletleri Ara Komiteti'nin rehberleri yerli hakimiyet sakinlerinin görüşecekler. Onlar beraberlikte herkesini çoktan rahatsızlanan meselelerini çözmeye tırışacaklar. Мы взяли обязательство перед людьми, что теперь мы будем ежемесячно отчитываться по тому системному плану, как будет выстроена здесь работа. Озвучена проблема ряд и газоснабжения, и водоснабжения, самый острый вопрос. Есть вопросы по оформлению каких-то земельных участков под соцкультбыт, поэтому действительно люди здесь правы в том, что о них совсем забыли и давно не решались эти проблемы. Поэтому мы буквально вот 5 числа планируем уже со всеми и руководителями ресурсоснабжающих организаций, руководителями районами быть здесь и комплексно решать эти вопросы совместно с населением. Mayıs'ın başında sakinlerinin ricası ile daha bir çıkış toplaşıp geçirilecek. Ahmedcik rayon memuriyeti ve resurs temin edici organlarının vekilleri de iştirak edecekler. Safiye Şukurova, Alişer Alimov, Millet için. Херсоне Ставрический Адлы музейінде мозаика языков коренных народов России Крымский маяк 3.0 Адлы Умумрусия Милетлер Ара Генш фестивалі олып кечті. Тапсылатлы жали в хамызда сейретініз. Ялта шер ялы кенарында yüzlerce Kırım sakinleri ve Cumhuriyetinin musafirleri toplandılar. Mında parlak kostümler, milli oyunlar ve muzika. Böyle Kırım Mayak 3.0 adlı festival geçi. Devletinin 18 regionundan kelgen 40'nen ziyade kollektivler Rusiya tamir halklar teler mozaikasında iştirak ettiler.
Анжела Аджиева енді 30 ел девамында ихтисаси шекелде ойнай ве 2 ел девамында ансамбль бераберликте миллетлер ара Крымский маяк фестивалінде иштирак етті. Бүгін Исас Вазифе Карачай-Черкесияның милли ойыны ойнамақ. Это черкесский народный танец кафа, где девушка должна обладать грациозностью, показать именно образ горянки. Парень же сильный, горделивый, но тем не менее относящийся с огромным уважением к образу девушки. Бу фестивальда 2016 сенесі Русияда унан милли медени мухтерия тарафындан тешкил олынған еді. Бүгін есе аман-аман бүтін мемлекет иштирак етті. Сисентыков, и мы представляем мужской танец, но только в исполнении девушек. Мы из города Крымск, эллинский танец пентозали. Из республики Саха-Якутия. Бу сене форум Кырым барының 5 жылығы МС алтында кечті. Кеңлешті ве Русия халқларыны бірлештірді. Крым один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации. И именно эту тему пытаются наши недоброжелатели использовать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Невозможно поссорить народы, которые веками жили на этой земле. Каждый этнос на сегодняшнем фестивале имеет возможность показать вот то многоголосие, как раз таки и формирует ту мелодию, которая отличает Россию от многих стран мира. Келечек сене бу фестиваль халқара статусына наил олачак деп тешкилятчылар гайд еттилер. Для начала охватим постсоветское пространство, чтобы поддержали эту идею правильного единения. Крымская земля всегда рада видеть гостей. И максимально, как сегодняшнее солнце ялтинское обогревает всех, мы готовы встречать и развивать наши взаимоотношения. Мы получаем мир и межнациональное согласие. Ну а результатом этого, конечно, станет развитие и успешное развитие и процветание нашей большой страны России, как и российского Крыма в целом. Мында керчектен де муабетлік ве достлық муйты укімсере. Қырым ве Русия бірлікте инкишаф ете. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Курман районында леофилизация, яғни махсус курталуф усулы бойынша комплекс құрылы башланды. Анлашма 5-ші Ялта халқара иқтисади форумда имзалаған еді. Құрылжылық ерінде біздің телевизион тақымымыз болынды. Так выглядит готовый продукт. Это клубника, которая прошла процесс леофилизации. Можете попробовать, что в нем сохранился весь вкус, запах. Азық паркының мудирі элінде леофилизация технологиясыны кечкен желек. Бұл желектің эпосы файдалы шейлері, витаминлері, дады ве тұсы сақланылған. Амма енді оның чекісі баяғы азжа ве о 5 жылғачы сақланыла біле. Леофилизация бұл Қырым истисалчылары үшін мақсулат ішлетілуінің бүтінлі яны ұсылыдыр. Бұл технология мақсулының темізленуіні, доғралуыны ве 60 градус қажы суықта бұзлатылуыны назарда тұта. Сонра мақсулат вакуум камераларына келіп кіре. Ве басым эксальтовынен бұз бірден бұға чевіріле. Бұйлелікнен мақсулат толысынен құртыла. Цель леофилизации – это сохранить максимально продукт и соблюсти его все этапы хранения без холодильных установок, без увеличения энергозатрат. При этом в продукте остаются все его полезные качества, вкусовые и все витамины. Продукт имеет прежний вид, но гораздо меньший вес. Леофилизация усулы бойынша комплексін құрылып башланмасы Ақтаки аңлашма 5-ші Ялта халқара иқтисади форумында имзаланды. Шымда азық паркы территориясында құрылжылық кетті, енді каркас тікленілді. Бұл ерде тек Русияда ясалған ветап совет дәвірінде ишлеп чақарылған донатма ерлештірілежек. Баштан тек 10 машина çalışacak ве бір күнде 500 килогажы мақсулат құрытылacak. Перевооружение цеха подсолнечного масла завершено. Переходим к строительству цеха леофилизации, площадь которого будет составлять около 5000 квадратных метров. Азық паркы территориясында енді күн айлан ішленілуі бойынша цех çalışа. Шымды ондан яқ япалар. Сақланылған мақсул айван асыравынен оғырашқан фермаларға yollanıла. Қабықлардан есе одун еріне қоланылacak брикетлер ясалacak. Масло имеет явный аромат подсолнечника, это натуральная продукция. Здесь применена технология однократного отжима, то есть в масле сохраняются все полезные витамины и вкусовые качества. Шымды ишханеде 80 адам çalışа. Леофилизация цехы лабораториясы ве сынав меркезі açılған сон иш ерлерінің сайысы 500-ге артacak. Султания Истакаева, Руслан Минаев, Герай Абдуллаев, Миллет үшін.
Кырым көпірі курорт мевсіміне азыр олғаны жемат шурасының топлашуында музакере етілді. Иштирак еткенлер арасында мұхбирлер, алимлер, экологлар, тарихчилер, иш адамлары, спортчылар, санат ве меденет эрбаплары олды. Топлашу тамань құруджилық шерчігінде олып кечті. Анда бізім мұхбиріміз София Шукурова да бұлынды. Я уверен, что 19-20 год они будут показательны, 20 год по количеству туристов мы точно побьем рекорд 88 года. Жемат шурасының топлашуында мұхберлер, экологлар, тарихчилер, мойдеслер, санат ве меденет эрбаплары иштирак еттілер. Олар нақлиет инфраструктурасы курорт мевсіміне азыр олғаныны музакере еттілер. Русейді нам қазанған артист Алена Свиридова Керич сакені. О Кырым көпіруақта ғурур или тариф еті. Айны бұл құрыжылық чоқысы адамларының яшайшыны денештірді. Крымский мост, конечно, очень упростил мою жизнь. И очень ее украсила, потому что я любуюсь на него каждое утро. И да, когда ясная погода, мне кажется, он совсем-совсем близко. Конечно, изменилось строительство дорог в Крыму. Это то, что сразу как-то всех объединила и всех как-то отпустила. Потому что, конечно, с дорогами был ужас-ужас. Энди майыс айында эркес туристлер келечегіні беклей Таврида трассасы Ахмеджит авалиманы велбетті Кырым көпірі. Бұ ярымаданын эн мұйым хава ве топрақ дамарталарыдыр. Айны сонкысы ажылғаны себебінден Кырымға 5 миллионға яқын машина келді. Приближаются майские праздники. Мы, конечно же, ожидаем увеличения потока. Мост к этому готов, эксплуатационные службы. Поэтому люди могут планировать свои путешествия и встречать майские праздники в кругу семьи на той или иной стороне. Эксплуатация автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив осуществляется в штатном режиме. На сегодняшний день в обоих направлениях проехало порядка 4,8 миллионов транспортных средств, в том числе 55 тысяч автобусов и 450 тысяч грузового автотранспорта. Это в 3 раза больше, чем автотранспортных средств, которые воспользовались в 2017 году за весь год паромной переправой. Топлашу девамында жемат шурасының назалары Кырым көпірінің демір yol қысма ақтада сөз көрсеттілер. Мойдеслерінің сөзлеріне көре бұл yol дүнге стандартларына уйғын. Бір сутка девамында о 47 чифт тренні кечіре бөлежек. Олар 120 км сүрәтінен қатнайжақлар. Августның сонында бірінші техники трен тамандан Кырымға кележек. Демір yol құручылығы ақта десек. Мұнда бірден 5000 инсан Кырымдан ве Кубандан бір-біріне кетелер. Олар 38 километрден 22 километрны рельсіні төшеділер. Кырым көпірінің демір yol қысымы açылғандан сон Кырымға келген туристлер ақымы арта жағы бекленелі. Кирич боғызындан 2 қысымындан ибарет олған yol 2019 сененің декабрында өз ішіні башлайжақ. Тут работы по окраске пролетных строений, идут работы по строительству баз эксплуатации будущей железной дороги. Также мы сегодня в активной фазе находимся, это работы по энергетике Крымского моста. Одновременно с этим тоже идут работы по сооружению систем связи, централизации блокировки для безаварийного движения поездов при их эксплуатации. Таврида трассасы құрылуы ақтада сөз көрсетілді. Бүгін оның назарлығы 75%-ны тәшкіл етті. Құрыжылық әке ел әвелсі башланды. Бұл вақыт ішінде құрыжылар Керичтен Ахмеджиткеже 2 yolақлы араба yolны төшеділер. Оның ұзынлығы 190 километрны тәшкіл етті. Әнгі нақлиет ақымы енгелешежек ве бұл түркі тақынталар олмайжақ. Мы готовы гораздо лучше, чем в прошлом году. Открытый участок трассы Таврида до Симферополя 190 километров, который забирается минимум 15 тысяч автомобилей в сутки. Также у нас в хорошем состоянии трасса Таврида, та, которая существующая, старая трасса, то есть на ней установлено освещение в границах населенных пунктах, что дополнительно даст безопасное движение как для всех видов транспорта, в том числе для гостей, которые приезжают на личном автомобиле. Кырымда кележек курорт мевсім yüksek seviyede keçmek керек туристлердің бірінші ақымы әнді яқын күнлерде бекленілі. София Шукурова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Ажы болат көйінді гонулелер бір қач тонна қатты тұрмыш қалтырымларыны топладылар. Талақа насыл кечкені ақта бізім невбеті келев қамыз. Бұл қанунсыз чөплік обасы Ажы болат көйінде ән бөйіклерінден бірідір. Чоқ еллар девамында ерлі сәкенлер бұл таралаға онларча тонна қатты тұрмыш қалымтыларыны кетіріп ташлайдылар. Талақада 100 адам çalışты, олар экологик қазанен көрешмеге қарар алдылар. Мерақлысы шундаки бүтін чөплік йоқ етілежек ве қайта ішленежек. Чөплік пек чоқ қолғаны себебінден ағыр техника чағырылды. Компания наша сегодня так и называется «Очищаем землю в селе Чистенькое». Вместе с нами работают еще 4 компании. У каждой компании свои функции.
Наша задача убрать весь полиэтилен и увезти его на завод, где в дальнейшем этот полиэтилен будет утилизирован, и с него еще получится полезный продукт. Бүтін чөплікні йоқ етмеге ве қайта ішлетмеге мүмкін кәғіт, одын, ризна ве жам шешелері. Амма экология үшін ән хафлы шей бұл полиэтилендер. От ұлысынан дағылып, йоқ olmasına 500 ел керек. Мы, по сути дела, остров, потому что вывоз мусора на материк сегодня запрещен. Вот. Мы должны справиться с этим сами. Вот. Основная проблема – это полиэтилен, который не уходит в землю, и мы стратегически теряем территории. Вроде вот этой территории. Она на сегодняшний день находится в непосредственной близи пастбищ, где может спокойно разместиться какое-то сельское производство. Бүгін гүнілелерінің шары біз yapmasak, bunu kim yapacak? Bir yaş bir kaç çuval çöplük жейді. Мы пришли помочь убрать свалку, потому что это глобальная экологическая проблема, которую нужно исправлять и подать пример остальным нашим сверстникам. Talaqada iştirak etmek için mahsus Çelябинск şehrinden blogger geldi. Evde onu temizlikni pek sevgen adam gibi bileler. 3000 kilometrге yakın yol geçip gelgen Артур şahsi tecrübesinden paylaşmağa hazır. Я приехал, чтобы посмотреть, как в другой части нашей страны убирают мусор, перенять опыт, возможно, передать свой опыт. И это успешно получилось. Gönüllülerge ve çöplükni kayta işlegen şirketlerinin vekillerine teritoriya temizligini için koy memuriyetinin başı teşekkürler bildiri. Onun sözlerine göre bu işe para ayrılmay. Да, к сожалению, бюджет Чистинского сельского совета не позволяет в достаточной мере финансировать такие объемные мероприятия. В официальном реестре состоят 4 несанкционированные свалки, которые мы пытаемся убрать разными методами, в том числе привлечение, как сегодня, волонтеров. Toplanılgan çöplükni kayta işlep müesseselerine yolladılar. 100% kalıntılarını ikinci sefer kullanmağa ya da başka faydalı mahsulat yapmağa mümkün. Enver Ablezis, Giray Abdullayev, Millet için. Сцена «Молодость Крым» Ялтада мемлекетіміздің театрлерінде çalışkan студентлер фестивалі екінленді. Сабрия Алимова истидатлы яшларнен таныш oldu. Снегурочка Чушастафьева доходное место веда чоқ спектакльлер. Илксефер театр саналарында мемлекетіміздің 5 эссас Али оқуф юртларының студентлері чығышта болындылар. Екатерина Казакова Щепкина адына Али театр оқуф юртының студенті. О қайты теке Гурур Вейджанин или Ялта ве Ахмеджи театрлерінде ойнады. Нас плакали, нас не могли поверить вообще в это. Это такое самое большое впечатление, потому что я была летом в Крыму, и я как раз ходила в этот театр на Ирину Вадимовну Муравьеву, и я не могла себе представить то, что через какое-то время я буду тоже стоять на этой сцене. Здесь новая сцена, новые зрители, и зритель принимал настолько тепло, что мы не ожидали. Он хлопал, смеялся. Я не могу передать эти эмоции. Это какие-то новые ощущения, и эти ощущения мы забираем с собой в Москву. Bu çıkışlar Umumrusiya Devlet Kinematografiya Üniversitetinin studentleri içinde ilk gastrolleri oldu. Irina Rura öz kursdaşlarının beraber Kırımga bakşış olarak Volodya'nın 5 вечеров adlı spektaklini hazırlap geldiler. Seyircilerge duygularının bütün terenligini anlatıp olduk dep bildirdi yaş kız. Не зря Чехов здесь написал «Вишневый сад», не зря вообще здесь писали, сюда приезжали, чтобы вот отдыхать и попадать, знаете, в такое состояние свободного творчества, потому что здесь в такой атмосфере действительно хочется творить. Тедбірге Крым yolbaşçысы Сергей Аксенов teşrif buyurdu. O qaytetdi ki, festival Krımda birinci sefer keçirildi. Lakin seyirciler arasında büyük merak doğurdu. На самом деле наша молодежь российская, она очень активная. И вот знаете, те люди, у которых горят глаза, которые увлечены процессом, как правило, у них в жизни все получается. Поэтому уверен, что на самом деле этот фестиваль получит продолжение, станет большой всероссийской площадкой. И, как вот говорит наш президент, правильно, что искусство может пробить любые блокады, лучше иногда вооруженных сил. Фестивальның екінленмесінде Медениет назиры Арина Новосельская Герасимов адыны тышыған Умумрусия Девлет кинематография институтының ректоры Владимир Малышев вем хат мектеп студиясының ректоры Игорь Золотовицкий иштирак етті. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов фестивальның иштиракчилеріне хатыра идеялеріні бақшыш етті. Оның қайт еткеніне көре фестивальның кечірілмесіне ел берілді. Демек келечек сене ярамадамыз Кенеде театр оқуф юртларындан мұсафирлеріні беклейджек. Сабрия Алимова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Bu noktada yayınımız sonuna келе, rahatlık günleriniz samimi müette geçsin. Sağlıkмен қалыңыз.